Ya, si gugulan dan berita. Urinan menunggu halam dalam samsila. Dalam sudah susun. Itulah Vishnu Bhagavad Siddhanta Saraswati Samsila. Sudah Vishnu Daswati Maharaj. Sudah Siddhanta Krishna Sarvadana Daswati Maharaj. Ivan Guru Bhakti Viran Sangeet Sriman Bhagavad Gita Saraj Samant Bhakti Shri Guru Kai Guru Jayam Vishnu Padashtada Sadasri Vipraj Yogacharya Trani Sami Siddhimat Bhakti Divan Acharya Goswami Srila Guru Maharaj ki jai, Samagata Bhakti Vrinda ki jai, Jiritai Gaur Premanand ji. Om Jnanam Jnanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Dirgham Shatapurnavajra Purnivasapurnamutam Dipam Shri-Guru-Gakrittanavasanandena Matvansana Dini-Gaudiya-Jatindra Mukti-Kamalam Snigdha-Seva-Vigraham Bhagavad-Shri-Sudaram Guru-Manami Vedanta-Buddham-Buddham Nama-Srishnam-Manmati Satyavuttamatra Sadrupam Rupam Tasyagrajam Murupurim Mathurim Vishtuvaji Radha Kundam Girivaram Radhika Madhavasam Saptadaksha Pratikakivaya Shiguru Tanamatusmi Vedāgya Bhukira Sankajati Nahi Gavai Māmula Vishwamandram Sipam Bhiriya Paradukkhadukhi Sanatanam Tam Prabhunashrayam Ādadanam Sridandantam Idam Yāte Punah Punah Srimad-Rupa-Padam Vidishanjanam Panchakalpaturubhascha Kripa-sindubhayeva-cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Guru Bhakti Shinam Om Anandindama Vigrahaya Hema Bhakti-Vyaksha Vishnupadaya Tasmai Mahaprema Sapradaya Chaitanya Chandaya Namo Namaste Ajnana-Vandita-Bhujam Kalakavadatum Sankirtanaikavitaram Kamalayatasam Vishwambharam Dijavaram Divadharam Apalam Vande Jagat-Vyakaram Karunamataram Nirtate Abhraham
लक्ष्मणश्रीमितिपदे पुष्पञ्जालम् श्यामाय हिरण्यगुरिधिं वनवल्लभम् धातुप्रबालनटवेशमनुकृतांशु इन्द्राष्टहस्तं करेण धुनामर्जम् कर्णत्पलालकपोलमुखाभ्युहासम् बर्हापीडं नटवरवपि कर्णयकर्णिकारम् बिभ्रद्वासकनककपीशं मुदिजयन्तीं समालाम् गन्धावेणुरधरशिवया उदयनुगोपुबिन्दुली वृन्दावनं शपदरमणं राविशति गीतगीतिः मयीरचे गन्धं दीनबन्धोदयं वा यतिहना भवद्काचिगन्धामस्तु विपदतु शतकोटि निर्भरं बालब्रह्म तदपि किलपयदस्तु यतीशातुः रसवलितमृगाक्षिमं विमणिकलक्ष्मी प्रमुदितन्द्रवैरी प्रेमवापि मराली गजवरविषभानुपूर्णदिव्यानवल्ली स्थापयतु निजदाशिराधिकामं तदानि नादिदेवां करुणनिदानं कमलबलनं श्रीरामतारम् अपार संसार समुद्रसेतु भजमये भागवतस्य बिम्बम् ग्रन्थभजन्तमन्तेतमपेतवित्यं दैवायनविरहकातरयानुभाव तुजेति तन्मयतया तरगोभिनेदुष्टं सर्वं हृदयं मुनिमानतुष्ट इन्द्राय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवती मुखां करोति वाचालं पुंगुं लङ्घयति यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुं हे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत श्री गदाधर शिवाचार्य श्री गुरु भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलभय हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाकोटरधाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवानो मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः बहुनां जन्मनां अन्ते बहु
বহু জন্ম, অর্থাৎ ৮৪ লক্ষ ৮০ লক্ষ জন্মে তুমি জ্ঞানের সম্ভাবনা নেই। পশু পক্ষী জ্ঞানের কোনো প্রশ্ন নাই। সেই সব জন্ম অতিক্রম করার পর মনুষ্য জন্মে আসে ৪ লক্ষ। সেই সময় বিবেক লাভ, বিচার ক্ষমতা। বিচার ক্ষমতা লাভ হলে তবে জ্ঞানের সম্ভাবনা, কিছু জানবার সম্ভাবনা। তখন জীব জানতে পারে। ৪ লক্ষ জন্ম ধরে জেনেও সুখী যতদিন না হয় ততদিন ভগবানের প্রপন্ন হবে। স্বীকৃতি হলেই ভগবানমুখী স্বীকৃতি। ভগবত ভক্তের সঙ্গ, ভক্তের সেবা, আর ভগবানের সঙ্গ, ভগবানের সেবা। এটা যদি বহু বহু জন্ম ধরে হয় তাহলে সেই ব্যক্তি শ্রদ্ধা হয়। সে শ্রদ্ধাটা জ্ঞান হলে সেই জ্ঞানী ব্যক্তি ভগবানকে প্রপন্ন, স্বীকৃতিবান, ভগবানের প্রপন্ন। কিরকম প্রপন্ন হয়? বাসুদেব সর্বম, সমস্ত বিশ্ব বাসুদেবময়। বাসতি সর্বম বসতি সর্বম। এই বাসুদেব সর্বত্র যিনি বসবাস করেন, সবাইকে নিজের মধ্যে বাস করা, তিনি বাসুদেব। বাসুদেব সর্বম, এই সর্বত্র যে দর্শন, এই দর্শন হওয়া বড় কঠিন। কারণ বেদ দর্শন আমাদের স্বভাব। বেদ দর্শন না হলে জগৎ হবে না। জগতের নাম হচ্ছে ভেদ। এখানে মানুষে মানুষে ভেদ, বস্তুতে বস্তুতে ভেদ, বিষয়ে বিষয়ে ভেদ, সময়ের ভেদ, কালের ভেদ। এই ভেদ নিয়েই জগৎ। সেই জন্যে আমাদের স্বাভাবিক ভেদ দর্শন স্বাভাবিক। ভগবান সমস্তের মধ্যে আছে, সর্বচেতনাটাই হচ্ছে ভগবান। সেটা আমি ভাবতে পারি না, সেটা আমাদের হয় না। বহু জন্মের পরে স্বীকৃতি হলে তখন তার ওই বাসুদেব মনস দর্শন হবে। এই প্রকার যে মহাত্মা, উদার হৃদয়, উদার হৃদয় হচ্ছে মহাত্মা। মহাত্মা হচ্ছে গেলে উদার হৃদয়, সংকীর্ণ ছোট্ট হৃদয়, সেখানে ভগবান স্থান পান না। ভগবান উদার হৃদয়ে স্থান পান। কামৈষ্টৈষ্টৈর্বিতজ্ঞানম প্রপদ্যন্তে অন্নদেবতাঃ তাং চাং নিয়মম আস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাশ্রয়া। বলছেন কামৈষ্টৈষ্টৈ, এখানে বিষয়েতে সেই বিষয়েতে, ষ্টৈষ্টৈ বিষয়েতে, কামৈষ্টৈষ্টৈ জ্ঞান। আমাদের যে জ্ঞান হয়, কি জ্ঞান? উচিত অনিশ্চিত, কর্তব্য অকর্তব্য, ভালো মন্দ,
আপন পর এইসব যে জ্ঞান, এইসব জ্ঞান কি করে কামই তৈষ্ঠই, এই যে জ্ঞানগুলিকে সেই এখানে যে বিষয়ের যে জ্ঞান, আমাদের কাম কি করে সেই বস্তুর প্রতি আকর্ষণ থাকার জন্য আমাদের জ্ঞানটাকে অপহরণ করে ভালো মন্দ উচিত অনিশ্চিত বিচারটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্যে প্রলোভনে এই কামনা সিদ্ধি, এই দেবতা দেবে, ওই দেবতা আরাধনা করে শিক্ষি কামনা প্রাপ্তির জন্য তৈরি প্রপঞ্চে অন্য দেবতা, ভগবানকে বাদ দিয়ে, গোবিন্দকে বাদ দিয়ে অন্য দেবতার আরাধনা করে। তন্ত্র নিয়ম আস্থায় সেই দেবতার যে নিয়মগুলি, আরাধনা করার যে পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিতে যুক্ত হয়ে যায়, সেই পদ্ধতি নিয়ে আরাধনা করতে আরম্ভ। তা সব পৃথিবীতে নিয়ন্ত্রিত হয়, স্বভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে সে সেই নিয়ম ধারণ করে আরাধনা করতে আরম্ভ করে। তনু ভক্ত শ্রদ্ধায়ার্থী তুমি ছতি তস্যাচলাং শ্রদ্ধা তামেব বিদধাম্যহম। অন্তর্যামী রূপে আমি যে মূর্তি দেবতার করি, যে জানজান জন্য যে সমস্ত ব্যক্তি যে শরীরকে আরাধনা করবার জন্য শ্রদ্ধাবান, জন্মে শ্রদ্ধা হচ্ছে চুইছে, শ্রদ্ধাপূর্বক উপাসনা করার জন্য ইচ্ছা। আমি কি করি? তস্য অচলাং শ্রদ্ধা, সেই মূর্তিতে সেই ভক্তি, অচলা ভক্তি আমি শিখি, অচলা ভক্তি তাদের দিয়ে দেই, সেটা আমার দ্বারাই হয়। এই যে সেখানে নিগুণ শ্রদ্ধা, একান্ত শ্রদ্ধাপূর্বক খুব আরাধনা করছি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামগুলো লাভ করবার জন্য, আমি তাদের হৃদয়ে থেকে সেই দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা অচল করেছি। শ্রদ্ধয়া যুক্ত তস্যারাধনমিহতি লভতি চ ততঃ কামান বৈব বিহিতানি হিতানি। শ্রদ্ধয়া যুক্তস্য আরাধনমিহতি, সে তখন অত্যন্ত গাঢ় শ্রদ্ধা ধরে যুক্ত হয়ে তখন সেই দেবতার আরাধনা নিষ্কপটে করতে থাকে। কি হয় তাতে? লভতে তত কাম, সেই দেবতার থেকে কামনা প্রাপ্ত হয়। আচ্ছা, একটা চুলকানের একটা ছিল না, সেটা ওইখানে ছিল প্লাস্টিকের হাত, শ্রদ্ধাযুক্ত, তার দ্বারা সে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে লভতে তত কামান, যে সমস্ত কাম্য বস্তু লাভের জন্যে ওই আলাদা আলাদা দেবতার উপাসনা করেছে, আমার দ্বারা বিহিত কামান লভতি, সেটা কামনাগুলো দেবতা থেকে পায়,
আমি দেই, আমি সেই দেবতার মধ্য থেকে ওই কামনা ওদের পাইয়ে দিই। কেন জীবমাত্রের উপাসনায় মাত্র হল, কোনো দেবতাও নয়, কোনো দেবীও নয়, কেউ আরাধ্য নয়। জীব মাত্র ওই আত্মা মাত্রেরই আরাধ্য হচ্ছে, কিন্তু তারা কামনাতে বশীভূত হয়ে যায়। অন্যান্য সমস্ত দেবতার আরাধনা ক্ষুদ্র কামনা সহজে পাবে বলে সস্তায় পাওয়ার জন্য তারপরে ওই আরাধনা করলে শুদ্ধাচারী হতে হবে, হ্যাঁ, পবিত্র আহার করতে হবে, পবিত্র হতে হবে। কালী পুজো আরাধনা করতে মাছ খাও, মাংস খাও, পেঁয়াজ খাও, আপত্তি নেই, সব বিষয়। তাহলে কে জানি আমার ফলও পাওয়া যাবে আর কোনো কষ্ট করতে হবে না, তার সকলে আরাধনা করে। এই জন্য তারা ছুটে এসে আরাধনা করে, বিষ্ণু ভগবানের আরাধনা করে। বলছে আমি তাদের সেই জন্যে মোহিত করবার জন্য তাদের শ্রদ্ধা সৃষ্টি করি। ভগবান দেয়, বলছে আমি দেই। বলছেন লভতে তত কামান, সেই দেবতার থেকে কামগুলো, তাদের কামনাগুলো পরিপূর্ণ হয় সেই দেবতার কাছে। বইটা জ্বলেন না বাইরে, বাইরের লাইটটা লবাতে তত কামান, সেই দেবতা থেকে কামনা পূর্তি হয়। দেবতারা কামনা প্রদান করে, কিভাবে প্রদান করে? তারা প্রদান করি আমি। মই বা বিহিতা নিহিতা, আমার দ্বারা বিহিত কামনাগুলো ওই দেবতার মধ্য থেকে প্রাপ্ত। অন্তবতু ফলমতে শাম যদ্ভবতল্পতে বিদ্যুষাম অল্পমেধুষাম দেবান দেবযজন্তি মদ্ভক্তা যন্তি মামপি অন্তর্বস্তু ফলম। সেই ফলগুলো কি? অন্তবাদ, অল্পদিন করে নষ্ট ফল থাকে। অল্প বুদ্ধি যে ব্যক্তিগণ তারা অল্প মেধুষা ব্যক্তিগণ চাই দেবানো দেবযজন্তি, যারা এই দেবতার আরাধনা করে ক্ষয়িষ্ণু ফল কিছু এই দেবতার কাছ থেকে প্রাপ্তি হয়। পেয়ে কি হয়? যেহেতু তাদের আরাধনা মৃত্যুর পর সেই লোকে যায়, সেই দেবতার লোকেতে প্রমাণ। আর কি মদভক্ত জানতি মামিকা, আমার যারা ভক্ত, আমার আরাধনা, আমার লোক হিসেবে, আমার লোক প্রাপ্ত। অভক্তাং ভক্তিমাপন্নম মন্যন্তে মাম অবুদ্ধয়া পরং ভাবম অজানন্তো মমাভয়মনুত্তমম।
অব্যক্তাং ভক্তি আপন্নম, আমি অব্যক্ত, অব্যক্ত আমি এই ব্যক্ত হয়েছি। অবুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এইরকম মনে ভগবান তো তিনি আকার, এখন আকার নাই, তিনি ব্যক্ত হতে পারেন না, অব্যক্ত, কিন্তু এখন ব্যক্ত হয়েছে। এইটা অবুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ মনে করে। অব্যক্তম ভক্তিমান হন না, এই অব্যক্ত ব্যক্ত। পরম ভাবম অজানন্ত, আমার যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাব আছে সে ভাব সম্বন্ধে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। অবুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ তারা পরম ভাবম অজানন্ত, মম অব্যয় অনুত্তম, অব্যয় সর্বোত্তম, যে আমার একটি ভাব আছে তারা জানে না। যে পরম ভাব, পরম ভাব উত্তম যে একটা ভাব আছে, সে ভাবটা কি? হ্যাঁ বলছে যা দেখো ওই যে এটা শিবা 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 নূতন রাধা গোবিন্দ মহাপ্রভু এখানে অভিষেক করে নিয়েছে, তার উৎসব হচ্ছে ভাগবত। সাজাও বাবা ফাঁকি দেওয়ার জন্য, ফাঁকি দেওয়ার যাবে না। যত সাজাও যত পুজো, ব্যাপার হচ্ছে মানুষের ভগবানের ভক্তি করলে তো মঙ্গল হবে, ওটা ঠিক আছে। ভক্তিটা যদি উদ্দেশ্য প্রণোদিত না, তাহলে অসমান। কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, বাপ খাওয়ানোর জন্য যদি এটা নিহিত হয়, জগতের লোকটা জানবে সাধুসঙ্গ না করলে তো জানবে না। অব্যক্তং ভক্তিমা বন্যম, যে আমি অব্যক্ত এখন ব্যক্ত হয়েছি। অবুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এইটা মনে করে। পরম ভাবম অজানন্ত, আমার যে পরম ভাব তা জানে না, অজানন্ত। পরম ভাবটা কি? মমব্যয় মনুত্তম, সর্বোত্তম অব্যয় ভাব আমার রয়েছে। সে অব্যয় ভাবটা কি? অব্যয় ভাব হচ্ছে আমি ভগবান
থেকে সর্বভাব প্রকাশ হচ্ছে। তিনি কিন্তু একভাবেই রয়েছেন, তার ভাব কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু অনন্ত ভাব যত জগতে সৃষ্টি হচ্ছে, পরিবর্তন হয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, আবার সৃষ্টি হচ্ছে, ওইখান থেকে হচ্ছে। যত ভাব আমাদের, সমস্ত ভাব তার থেকে আসছে। আর আমরা বলছি অব্যক্ত অব্যক্ত, নিরাকার অব্যক্ত, অবুদ্ধায় বুদ্ধি নাই, তারা এইরকম মানে যত ভাব বিশ্বে, সমস্ত ভাব তার থেকে আসছে। সমস্ত ভাবের মূল তিনি, তার কি ভাব নেই? অব্যক্ত কেন হবে? তিনি সর্বব্যক্ত, তার থেকে হচ্ছে, তাকে অব্যক্ত করে বলা যায়। যত ভাব এখানে জগতে আছে ব্যক্ত, সর্বভাবের মূল নেই, তাকে অব্যক্ত বলা যায়। কিন্তু তিনি অবুদ্ধ, অবুদ্ধি জন্য ভগবানের এক চিন্ময় ভাব, নিত্য চিন্ময় ভাব আছে। সেই চিন্ময় ভাবটা তো দেখা যাবে না, তাৎকালিক জড় একটা ভাব বানানো যায়, কিছুদিন পরে নষ্ট হয়ে যায়। সে ভাবকে বানানো যাবে না, নষ্ট হবে না, নিত্য ভাব। চিন্ময় যে নিত্য ভাবটা, সেই নিত্য ভাব থেকে অনন্ত ভাব সৃষ্টি হয়েছে। ইংরেজরা বলে কিন্তু ব্যক্ত হয়েছে, এই করাম কৃষ্ণকে বলে, কৃষ্ণ অব্যক্ত নিরাকার, এখন আকার হয়েছে। বসুদেবের পুত্র দেহ দান করছে, মনুষ্য। বলছেন যে অবজানন্তি মানুষরা, মানুষই চলুন আছে। আরেক দিকে বসে দিতে আমাকে অপেক্ষা করবে, এটা আমাদের মতো মানুষ, মানুষই চলুন আছে। হ্যাঁ, পরম ভাব মধ্যে মমব্যয় মুক্ত, পরম ভাব মমব্যয় মুক্ত। আমার সেই পরম ভাব জানে না, আমার কিছু নেই, অব্যক্ত নিরাকার, আমাকে উড়িয়ে দিল, অবুদ্ধ। আসলে হচ্ছে নিত্য একটা যে ভাব ভগবানে আছে, সেটা তারা জানতে পারে না। মায়া ততমিদম জগৎ অব্যক্ত মুক্তি না, ভগবান গীতাতে আবৃত্তি। মায়া ততমিদম জগৎ, আমার দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যক্ত হয়েছে, অব্যক্ত মুক্তি না। ওখানে মুক্তি বলে দিয়েছে, আমার অব্যক্ত মুক্তির দ্বারা সমস্ত বিশ্ব আমি ব্যক্ত হই। নিরাকার দ্বারা নয়, অব্যক্ত দ্বারা নয়, মূর্তির দ্বারা। নিজেই বলেছি মায়া তত মিলন জগৎ অব্যক্ত মূর্তি না, মূর্তির দ্বারা জগৎ ব্যক্ত হয়ে আছে। আমার সে চিন্ময় মূর্তি দেখতে পাবে কেন? গোপীরা দেখছে একটি কৃষ্ণ তার সঙ্গে রয়েছে, আর কোথাও কৃষ্ণ প্রত্যেকে দেখছে, প্রত্যেকে দেখছে। তাহলে সর্বত্র মূর্তিতে পরিপূর্ণ হয়েছে। লক্ষ লক্ষ গোপী, লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণ, দেখা যাচ্ছে একটি কৃষ্ণ। তার কি হলো? অব্যক্ত। তিনি নিত্য স্বরূপে সর্বত্র ব্যক্ত হয়েছে, অব্যক্ত নয়।
চিন্ময় স্বরূপে তিনি ব্যক্ত হয়ে আছেন। একটা অবুদ্ধিমান না জানে না যে পরম ভাব জানন্ত, যারা আমার যে পরম ভাব, সর্বশ্রেষ্ঠ যে ভাব, সর্বব্যাপক, সর্বব্যাপক হলে মিলিয়ে গিয়ে একাকার হয়ে যাবে না। এদের ধারণা, জ্ঞানীদের ধারণা, মায়াবাদীর ধারণা, যেহেতু তিনি সর্বব্যাপক, তা মূর্তি হতে পারবে। মূর্তি হলে এক সৃষ্টিত হবে। এক যে পা, যে হাত, যে মাথা, যে মুখ, যে কান, যে নাক, ব্রহ্মাইক্য হবে, পরিচ্ছিন্ন হচ্ছে। ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন হয় না, সর্বব্যাপক। তার মুক্তি কি করে হবে? তার মুক্তি হবে এই ধারণা। একটা কোথেকে ধারণা আসছে? জড়, জড়ভাব থেকে এই ধারণা আসছে। চিন্ময় ভাবটি জানে না তারা, সে জ্ঞান নেই। চিন্ময় যুগে ভগবান যুগপথ সমস্ত স্বরূপেই বিশ্বব্যাপ্ত, স্বরূপে, নিরাকারে নয়। তার সব স্বরূপ, রাম স্বরূপ, কৃষ্ণ স্বরূপ, নৃসিংহ স্বরূপ, নারায়ণ স্বরূপ, বিষ্ণু স্বরূপ, মৎস্যকুর্ম বরাহ আদি স্বরূপ, সর্বস্বরূপে বিশ্বব্যাপ্ত হয়ে আছে। কোন স্বরূপ নেই, নূতন হলো, আবার কাজ শেষ হইলে আবার নষ্ট হয়ে যাবে, এরকম না। তার নিত্য স্বরূপ থেকে আসে, যা কিছু সব নিত্য স্বরূপ থেকে আসে। নিত্য চিন্ময় স্বরূপ আছে। জড়ভাব সম্পন্ন ব্যক্তিগণ জড়ভাব দ্বারা তাকে চিন্তা করতে গিয়ে তার স্বরূপ ঠিক করতে পারছে। যদি সর্বব্যাপক ভগবান যদি স্বরূপ হয়ে যায়, একদে সৃষ্টিত হয়ে যাবে। সেই জন্য তার স্বরূপ ভাবতে পারে না। সেই জন্য অবুদ্ধিমান পরম ভাব মজানন্ত আমার সর্বশ্রেষ্ঠ যে নিত্য চিন্ময় ভাব আছে, সর্বব্যাপ্ত, সেটা ভুলিয়ে যায় না। আর সাধারণ তুচ্ছই ইলেকট্রনিক ছবিগুলো আসছে টিভিতে, মোবাইলে, ওটা বিশ্বব্যাপ্ত আছে, ভুলিয়ে যায়নি। পৃথিবীর কোনায় কোনায় যেখানে টিভি বসাবে বা মোবাইল খুলবে, সেখানে দেখতে পাবে। গোটা পৃথিবী বিশ্বময় ব্যাপ্ত আছে, একাকার হয়ে যায়, ঠিক তার স্বরূপে আছে, প্রত্যেক জায়গায় স্বরূপে বেরোচ্ছে। এটা যদি হতে পারে, আর চিন্ময় ঈশ্বরের স্বরূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত থাকতে পারবে না, ভুলে যাবে। ভগবান কত বড় বিজ্ঞানের কথা ভগবান কত হাজার বছর আগে বলেছে। আর কিছু না, এই বিজ্ঞানের কথা হাজার হাজার বছর আগে বলেছে। সর্বত পানিপাদ গীতাতে, সর্বত পানিপাদন্ত, সর্বচক্ষী শিরোমুখ, সর্বত সুতিমান লোকে, সর্বম আবৃত্ত তিষ্ঠতি। আমার সর্বত্র, আমার হচ্ছে পা, হাত, সব সর্বত্র আছে। মুখ আছে, পক্ষী আছে, মস্তক আছে, পদ আছে, সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছে। এখন যেখানে আমাকে দেখতে চাইবে, আমার সর্ব অঙ্গ সেখানে আছে। থাকার জন্যে সব পরিপূর্ণ স্বরূপটা সেখানে দেখতে পাচ্ছে। সর্বত্র আছে বলে দেখা যাচ্ছে।
যেখানে পূর্ণাঙ্গটা এর উপরে তার সর্বত্র যদি হাত পাহাড়ি না থাকে, চুলবাড়ি না থাকে, পর্ব দেখা যাচ্ছে সর্বত্র আছে। এই জন্যে এইটা যদি প্রাকৃত জগৎ যেটা হয়, চিন্ময় জগতে ঈশ্বরের চিন্ময় শক্তিতে তিনি স্বরূপে সর্বত্র ব্যক্ত হয়ে থাকতে পারবেন না কেন? সর্বত্র স্বরূপে ব্যক্ত হয়ে আছে। এই জন্যে এই যে আমার পরম ভাব অজান, তারা আমার এই যে পরম ভাব, সর্বোত্তম যে চিন্ময় ভাব, স্বরূপে, সর্বরূপে, সর্বরসে, সর্ব চমৎকারিতায় সর্বত্র ব্যক্ত হয়েছে। যেখানে দেখতে চাইবে তার সর্বস্বরূপটা সবটিকে দেখতে হবে। সেই জন্য তাকে পরিচ্ছিন্ন হতে হবে। সমস্ত বিশ্ব জুড়ে থাকতে গেলে ছিন্ন হয়ে যাবে। আমি যেমন এখানে আছি, উপাসে ছিন্ন একটা স্বরূপ, এখানে থাকবে ওখানে থাকবে, ওখানে থাকবে এখানে থাকবে। ঈশ্বরের যুগপদ ঈশ্বর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পুরিয়ে আছে। সেই জন্যে পরম ভাব অজানন্ত মম বলানো অব্যয় উত্তম অব্যয় রূপে সর্ববিশ্ব ব্যক্ত, যেটা বোকারা জানে না। কেন জানে না? নাহং প্রকাশ সর্বস্য যোগমায়া সমাবৃতা মূঢ়োऽয়ং ন বিজানাতি লোকমামদমপয়ং। নাহং প্রকাশ সর্বস্য, আমি সর্বত্র সকলের কাছে প্রকাশ। কেন? যোগমায়া সমাবৃত। যোগমায়া কাকে বলে? যেটা স্বেচ্ছাকৃতভাবে তুমি যোগ করে, নিজেই ভগবান ইচ্ছা মতো একটা অবস্থা যোগ করে, তাকে যোগমায়া। যেমন বসে আমি জাগ্রত ব্যক্তিটা, আমি নিদ্রিত হয়ে গেলাম, লোকে আমাকে দেখবার এই ঘুমিয়ে গেছে, ঘুমায়নি, জেগে আছে, কিন্তু ঘুমিয়ে গেলাম। এটা হচ্ছে যোগ মায়া, স্বেচ্ছাকৃত একটা মায়া, ছলনা, স্বেচ্ছাকৃত একটা নিদ্রার ছলনা। এই যে নিদ্রার ছলনা, একে বলা হয় যোগ মায়া, এর নাম যোগ মায়া। আর আমরা যে অবশ্যই ঘুমিয়ে যাই, এটা কিন্তু মহামায়া। বলপূর্ব আমাকে অজ্ঞান করে ঘুমিয়ে দিই, এটা হচ্ছে মহামায়া। মহামায়া আমাদের ভুলাই, আমাদের বঞ্চিত। ভগবানকে, ভগবানেরই তো শক্তি। ভগবানের যে লীলা, তার যে সে যে সাজেন, এটা যোগমায়া, ইচ্ছা। শিশু সাজা, পিতা সাজা, পতি সাজা, সখা সাজা, তাদের সঙ্গে সেইভাবে খেলাধুলা, এগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে সাজে, বুঝলে? ওইটাকে বলা হয় যোগ। মায়া, হ্যাঁ, এই দুর্গারই তো মায়া আছে, মহামায়া। দুর্গায় মহামায়া। বল পর্ব আমাকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। বল পূর্ব আমি কিন্তু বাবা নয়, বাবা সাজিয়ে দিচ্ছি, আমি পুরুষ হবে সাজিয়ে দিচ্ছি। পুরুষ অভিমান হয়ে যাচ্ছে, কে পুরুষ?
দুদিন পরে দেহটা ফেলে দিয়ে আবার মেয়ে ছেলে জন্ম দিল। মেয়ে ছেলেটা সূর্য ছেড়ে দেবে, বেটা ছেলে জন্ম দিল। কে বেটা ছেলে, কে মেয়ে ছেলে? এগুলো মহামায়া বাধ্য করেছেন। ভগবান নিজে ইচ্ছা তো বসায়। কিন্তু আবার হ্যাঁ, মহামায়া তো আবার যোগমায়া হয়ে যাবে। যোগমায়া হয়ে যাবে মানে যোগমায়া হয়ে যাবে যে মানে যোগমায়া 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 হয়ে যাবে। কিন্তু যোগবাদ দুই কাজ করছে। যোগমায়া যোগমায়া, মহামায়া মহামায়া হয়ে যাবে। হয়ে আছে মহামায়া মহামায়াই আছে, যোগমায়া যোগমায়া আছে। যোগমায়া ভগবানের স্বেচ্ছাকৃত কার্য কিছু নয়। ভগবান ইচ্ছা শক্তি। হ্যাঁ হ্যাঁ, কালী ঠাকুরকে কাত্যায়নী হচ্ছে কালী। কালীকে কাত্যায়নী যে না হয় প্রকাশ সর্বস্ব। আমি সকলের কাছে প্রকাশিত হই না। যোগমায়া সমান। আমি আমার স্বেচ্ছাকৃত মায়াতে মোহিত করে দিই, তারা আমাকে বুঝতে পারে। মূঢ় না ভিজানাতি, মূঢ় ব্যক্তি আমাকে তারা সম্ভবকে জানতে পারে। কিভাবে? লোকমা অজমব্যয়ম, আমি সমস্ত লোকেতে অব্যয় ও অজরূপে সর্বদা আছি। অজ মানে জন্ম নাই, আর অব্যয় আমি সাক্ষী, সর্বকার্যের সাক্ষী। আমার উপস্থিতিতে সর্বকার্য হচ্ছে। উপস্থিতি সব কাজ, সে কিছু করছে না। এইখানে দেখা যায় এই ইলেকট্রিকটা উপস্থিত রয়েছে, সব কাজ হচ্ছে। বাতাস হচ্ছে, আলো জ্বলছে, সব কিছু কাজ হচ্ছে। ইলেকট্রিক উপস্থিত রয়েছে, তার প্রভাবে সব। भगवान সেই প্রকার অব্যয় রূপে উপস্থিত আর সাক্ষী, তাতে বিশ্বের যাবতীয় কার্য। সূর্য করে, বাড়ি বাড়ি কিছু কাজ করে, সূর্য সাক্ষী আকাশে থাকে। সব গোটা বিশ্বে যত কাজ রসস্থ বস্তু শুকনো হয়ে যাচ্ছে, যেটা আবার শুকনো আছে সেটা আবার ফুলে অঙ্কুর হয়ে যাচ্ছে। অনেক দুরকম কাজ করছে। একটা কাদা আছে, সেটা শুকিয়ে দিয়েছে। আবার একটা শুকনো, এটা একটু জল দিয়ে দিয়েছে, সে ওই গরম দিচ্ছে, সে গরম ফুলে যাচ্ছে, ফুলে গিয়ে অঙ্কুর। সূর্য কিছু করে না, সূর্য আকাশ না, সাক্ষী রয়েছে। তার সাক্ষীতে সমস্ত কাজ, উল্টো উল্টো কাজ হচ্ছে, বিপরীত কাজ হচ্ছে, বিপরীত কাজ হয়ে যাচ্ছে। একে বলা হয় অব্যয়। তিনি পরিবর্তন হচ্ছেন, তিনি যেমন তেমন আছেন, কিন্তু জগৎ কার্য যেটা যেভাবে হওয়া উচিত সেইভাবে। একই গরম, তাতে পুষ্প প্রস্ফুটিত হচ্ছে। সূর্য না হলে ফুলফুটে, যদি মেঘ হয়, বৃষ্টি হয়, ফুলফুটে ফুলফুটে না, ফুলফুটে পাওয়া যায়, ফুলফুটে না। গরম হবে, সূর্য উঠবে, ফুল ফুটছে। একই সূর্য ফুল ফুটছে, কোনটা নীল, কোনটা লাল, কোনটা হলদে, কোনটা সাদা। এই সূর্য তো একরকম, অত রকম তো নয়।
নানা রকমের ফুল ফুটছে, নানা রং, নানা গন্ধ। এইসব কি করে হচ্ছে? বলছে এইসব ভগবান এই জন্য অব্যয়। সেটা আমার দুটোর বলছে আমার যে একটা পরম ভাব অজান্ত, আমার চরম চিন্ময় এক সর্বোত্তম ভাব যে আমার আছে, যে ভাব থেকে এই একটা চমৎকার সৃষ্টি আবার বিলীন হয়ে যাচ্ছে, আবার সৃষ্টি হচ্ছে। এটা কিন্তু কেউ জানতে পারে না, অবুদ্ধ আমাকে অব্যক্ত বলে। আরে অব্যক্ত যেগুলো হচ্ছে কোথা থেকে আসছে? চিন্ময় এক যে ভাব আছে চমৎকার, সে ভাবটা মূঢ়য় আমি জানাতি ভগবান আমি অজয় অব্যয়, একটা তারা দেখতে পারে। বেদাভাব সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুনা ভবিষ্যানি চ ভূতানি মানুষু বেদরভষ্টন। বেদাহং সম অতীতানি বর্তমানানি। হে অর্জুন, হে অর্জুন, বেদ মানে জানি, অহং আমি জানি। বেদাহং সম অতীতানি বর্তমানে, বর্তমান এবং অতীত এই দুটো সমানভাবে ভবিষ্যানি, অতীতানি বর্তমানানি ভবিষ্যানি, সমভাবে তিনটি আমি জানি। বেদাহং আমি জানি, সমভাবে আমি জানি, অতীতানি বর্তমানানি ভবিষ্যানি। হে অর্জুন, ভূতানি মানুষ নবেদবস্ত, আমি সবকে জানি। পূর্বে এই জীবটার পূর্বজন্মে কি ছিল, এবার মরেও আগামী কি জন্ম হবে, কি শরীর পাবে, সব আমি জানি। আমি সব জানি, কিন্তু আমাকে এরা কেউ জানি। ভবিষ্যানি চ ভূতানি, ভবিষ্যৎ অতীত বর্তমান সব আমি জানি। মানুষ বেদ না কষ্ট, আমার কিন্তু কেউ জানতে পারে। ইচ্ছা দেশ সমুত্থেন দ্বন্দ্ব মোহীন ভারত সর্বভূতানি সম্মোহ স্বর্গে যন্তি পরন্তপ। হে পরন্তপ, পরম তপস্বী, তুমি জানতে পারবে যে তোমাকে বলছি, তুমি ধারণ করতে পারবে এই যে আমার অচিন্ত রহস্য, আমার স্বরূপের যে অচিন্ত রহস্য। হে অর্জুন, পরন্তপ, নিজের পরন্তপ, এই পরন্তপ তুমি একমাত্র জানতে পারবে। তপস্যা ছাড়া ত্যাগ, কষ্ট সহিষ্ণু, মান অপমান যা কিছু সব হজম করে তারপরে এইগুলো জানা। অহংকার, এই দ্বৈত ভাব, মিথ্যা অহং দ্বৈত, আমার আমার এই যে অহং দ্বৈত ভাব ডুবে আছে যেসব ব্যক্তি, তারা কি করে জানে? তাদের জানবার যে আধারটা ঢাকা পড়ে আছে, ও ঢাকা না খুললে কি করে জানবে? কি করে? কানটাকে যদি বন্ধ করে খেলে তা শুনতে পাবো না, কানটাকে খুলতে হবে, তবে শোনা যাবে। কানটা টিপে বন্ধ করে খেলে কি শুনতে পাবে? তেমনি জানবে কি করে? তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখে দিয়েছে,
ইচ্ছা দেশ সমুচ্ছেন দ্বন্দ্ব। কিসের কি জন্য তার জানতে পারছে না? আমি জানি মানুষ কি বেতন কোশ্চেন, আমার তো অনেক জানতে পারি, কিন্তু আমি সব জানি। কেন জানছে না? ইচ্ছা দেশ, আকর্ষণ আর বিকর্ষণ, আসক্তি আর বিরক্তি, এই দুটো দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে মোহেন ভারত, দুটোর ঘর্ষণে, দুটোর টানা পড়ে রয়েছে, তাদের চিত্রটা ঢাকা প্রকাশ হচ্ছে। ছবিটা জলে পড়েছে, জোরে দিয়ে জলকে তলকাতে থাকে, নাচতে থাকে, ছবি দেখা যাবে? ছবিটা দেখা যাবে জলের স্থির সুন্দর, সব কিছু উপরে যা আছে সব জল ছবি আছে। কিন্তু জলটাকে ভয়ানক ভারতের আন্দোলন দেখা যাবে কি? দেখা যাবে না। ওই ইচ্ছার দোষেতে লড়ালড়ি চলছে, লড়াই সমস্ত বিশ্ব। একটা আমার দরকার, একটা বিরক্তি, আসক্তি, একটা বিরক্তি, সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষে আগুন দিন দাবানল, তার থেকে সৃষ্টি হচ্ছে শোক, দুঃখ, রোগ, ব্যাধি, অভাব, অনটন, নানা দুঃখ, কষ্ট। এর থেকে সংঘর্ষ, ঘর্ষণ হলে আগুন জ্বলে, কাটে কাটে ঘর্ষণ জানে দাবানল। এই যে ঘর্ষণ, ইচ্ছা দেশ, আমি যা চাচ্ছি ওটা বাধা হইলে রাগ হয়ে যাবে, দেশ হয়ে যাবে, এতে আগুন জ্বলবে, আগুন জ্বলবে, তাতে সব কিছু। সে আগুন কি আগুন? ওই যে রোগ, ব্যাধি, হিংসা, দেশ, নানা রকম অসুবিধা সৃষ্টি এর দ্বারা, এই ঘর্ষণে। সেই জন্য ইচ্ছা দেশ সম্মুখেন দ্বন্দ্বেন, দ্বন্দ্ব মোহেন ভারত, সর্বভূতানি সম্মোহ, সমস্ত জীবন মোহিত, ঢেকে ঢাকে স্বর্গে জানতে, হে পরম তপ, তুমি এটা জানতে পারো, পরম তপস্বী তুমি, সেই জন্য তোমার চিত্ত স্থির আছে। সর্বসহিষ্ণুতা, চোখ বন্ধ করছে, চোখ বন্ধ করে, সর্বসহিষ্ণুতা যোগ্যতা সৃষ্টি, অসহিষ্ণুতা সহ্য করবো না, একদম পারবো কি করবো কিচ্ছু জানতে পারবো, কিছু লাভ করতেও পারবো। সর্বসহনশীল, সাধু দেখাই রোদে বসে থাকে, সারা ঠান্ডায় বসে থাকে, কেন? সর্বসহনশীলতা আছে। প্রাকৃত জগতের যা কিছু বিরোধ আছে এগুলোকে উপেক্ষা করতে হবে, এগুলো পেরিয়ে যেতে হবে। এগুলো পেরিয়ে গেলে সেই বস্তু সন্ধান পাওয়া, সেই বস্তু সন্ধান পাওয়া যাবে। আগে মাটিগুলো ফেলে দিতে হবে, পাথরগুলো আসলে ফেলতে হবে, বালি আসলে ফেলতে হবে, জল আসলে ফেলতে হবে, তারপরে ধীরে ধীরে সোনা, তামা, রূপা সব আস্তে আস্তে পাওয়া যাবে। আর বাইরে মাটিতেই যদি গুলিয়ে যাই, তো ওর সন্ধান কোথা থেকে পাওয়া যাবে? সর্বাং সহা ইচ্ছা দেশ সমুখেন দ্বন্দ্ব মোহেন, ইচ্ছা আকর্ষণ আর বিকর্ষণ, বিদ্বেষ, এই দুটোর ঘর্ষণের থেকে আগুন জ্বলছে, তার দ্বারা সবাই মোহিত হয়। সর্বভূতানি সম্মোহ, সমস্ত জীবগণ মোহিত হয়ে রয়েছে। মোহিত হয়ে ফল কি হচ্ছে?
জন্ম আর মরণ, জন্ম আর মরণ, জন্ম আর মরণ, বাস এই দুটো আর কিছু পাবে। জন্ম হবে, মরবে, আবার জন্ম হবে। এইগুলো যখন দ্বন্দ্বগুলো ইচ্ছা দেশ এড়িয়ে যাবে, তাতে এই দ্বন্দ্ব থেকে জন্ম সহ্যের একটা সীমা আছে। আমি বলছি তাকে সহ্যের সীমা সহ্য করা যায়, আমি যাই, কি করে সহ্য করবো? সহ্যের একটা সীমা আছে। আর না, সহ্যের সীমা আর সবটার সীমা, সহ্যের সীমা অসীম, সহ্যটা অসীম, তাহলে সব পাবে। সহ্যের সীমাকে রয়ে গেলে, সীমার মধ্যে রয়ে গেলে সীমাতীতকে পাবি। সীমাতীতকে পেতে গেলে সে সহ্যের অসীম সহ্য সব কিছু। সেই জন্য এই দ্বন্দ্ব যে, দ্বন্দ্ব সুখ দুঃখ হয়, আকর্ষণ বিকর্ষণ হয়, এই যে দ্বন্দ্ব, এই দ্বন্দ্বের উপরে চলে যেতে হয়, দ্বন্দ্বকে নিচে ফেলে দিতে হয়, তার উপরে উঠতে হয়। তাহলে সর্বভূতারই বারবার সর্বভূতারই সম্মোহিত হয়ে জন্ম মৃত্যুতে এসে ও বার করছে আর এসে কেশামন্ত্রাগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাং কে দ্বন্দ্ব মোহ নির্মুক্তা ভজন্তি মাং বিধব্যতাম। এসব অন্তর্গতং পাপম, যাদের পাপ অন্ত হয়ে গেছে, জনানাং পুণ্যকর্মাণাং, অন্তর্গত যাদের পাপ হয়েছে, এমন যে পুণ্য কর্মী, তারা পাপ করে না, পাপের কার্য করে না, পাপকে মানে না, সেই ব্যক্তি পুণ্যকর্মা, সে তখন দ্বন্দ্ব মোহ নির্মুক্তা। এই যে দ্বন্দ্বের মোহই বলছে, দ্বন্দ্বের দ্বারা মোহিত হচ্ছে, ওই দ্বন্দ্ব মোহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। যখন ভজন্তে নাম দিলাম, তখন আমাকে দৃঢ় হবে, আমাকে দৃঢ় হবে। কিন্তু এই দ্বন্দ্বেতে কিভাবে আবৃত করে মানুষ চিন্তা করে। আমি আমার বাবাজি মহারাজ, আমাদের এই কৃষ্ণটা সবসময় পিছনে খুঁজে আসে, তার স্বভাবে ও চিৎকার করতে আর বাবাজি মহারাজ সহ্য করে যায়, সহ্য করে যায়। আমি সহ্য করে যাই না কেন? সহ্য করে গায়ে ফোসকা লাগে, কোথায় ফোসকা হয়েছে আপনার গায়ে? ফোসকা কিছু নেই, পরিষ্কার আছে। সে বলছে মুখে থাকুন না, তোমার গায়ে তো খোঁচা লাগছে না, রক্তও বাড়ছে, সরকার করছেন কেন? সহ্য করুন না, সহ্য করে দাঁড়িয়ে আছে। পরমানন্দ বলছে, বাবাজি মহারাজ, আমার বাবা যখন হচ্ছিল চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে গেছে, আপনার দেখি চোখ দুটো ঘোলাটে, আমি বলে যাবো বলে দয়ায় উঠেছে, হাতে মনে বলছে, এই যেমন কথা উঠেছে, বসে পড়েছে। দেখা দুদিন প্রিয় দিলাম, প্রেম তাকে আমি আবার সিদ্ধ করে দিয়ে উদ্ধার করব। প্রেম জিনিস এইটুকু জন্য, এই যে মৃত্যুর সময় ক্রোধটা হয়ে গেল, তাহলে এগুলো সহ্য করে কি হয়? ওই সহ্য হতো যে মাল যন্ত্রণা করতো, ওই মৃত্যু একটু পরে হতো, আপনার খুব দুর্বল, আস্তে আস্তে চলছিল, আস্তে আস্তে চলছে।
হঠাৎ বেশি নাড়া দিয়ে দিয়েছে, বন্ধ হয়ে গেল। আর মৃত্যুর সময় তমগুণ এসে গেল, সংসার করে দিল। আর এতদিন 30 বছর ভগবান সেবা করেছে, প্রায় 40 বছর বনবাস, 40-এর বেশি, তার এই গতি হয়ে গেল, প্রেত হয়ে গেল। এই যে মৃত্যু সময় বলছে যে মৃত্যুর সময় যদি সত্য ঊর্ধ্বে গচ্ছন্তি সত্য মধ্যে কৃষ্ণটি রাজস জঘন্য গুণপ্রবৃত্তা অধো গচ্ছন্তি তামস। যে মৃত্যুর সময় তমভাব এসে যায় তাহলে অধোগতি হয়ে যাবে, প্রেত হয়ে যাবে, আর পশু পশু জন্ম হয়ে যাবে। আর রজগুণ হলে মনুষ্য হবে, শতগুণ হলে দেবতা চলে। তো বলার সময় ওই যে দ্বন্দ্বটাকে সহ্য করেনি, এই দ্বন্দ্বকে সহ্য করতে হবে। শীতোষ্ণ, কাম ক্রোধ, আকর্ষণ বিকর্ষণ, মান অপমান সব সহ্যের পরিণাম কি হবে? যা ইচ্ছা থাকবে তা সেটা করবে, আর তার পরিণামে বাবাজি মতো হয় এত কাজ সাধু হয়েও প্রেরিত হয়ে গেল, মারার সময় ক্রোধ হয়ে গেল। সব সহ্যের জন্য দ্বন্দ্ব মহেন ভারত। এই জন্য তেসার মন্ত্রগতন পাপ জনান পূর্ণকর্ম না, যাদের এইরকম রাগ দেশ ইত্যাদি থেকে তার মুক্ত করেছে চিত্ত, এরকম ব্যক্তি পূর্ণকর্মা না, এরকম ব্যক্তি পূর্ণকর্মা। রাগ দেশ হিংসা এসব পোষণ করে তার কোনো পুণ্য নেই, যতই বাহ্যে পূর্ণ কার্য করবে সব পাপে পরিণত। এগুলো ভালোবাসার জিনিস নয়। রাগ, হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ, ক্রোধ, নিন্দা, এইসব কার্যগুলো পবিত্র নয়, সব অপবিত্র। অপবিত্রটাকে ভালোবাসতে হবে না, ওকে ঘৃণা করতে হবে। ভালোবাসতে হবে প্রীতি, ভালোবাসা, স্নেহ, দয়া ইত্যাদি। স্নেহ এই সমস্তটুকু ভালোবাসতে হবে, এইগুলোকে ভালোবাসতে হবে না, এগুলোকে ঘৃণা করতে হবে। এইগুলো ঘৃণা করে এর উপরে উঠতে হবে, তাহলে সব কিছু উত্তম। কে দ্বন্দ্ব মোহন নির্মুক্তা ভজতে মাইক, এইরকম পূর্ণ কর্মা যার চিত্ত পবিত্র একদম, ওসব দুর্গন্ধগুলোকে মনে রাখে না, তার চিন্তা করে না। সেই যে চিত্ত দ্বন্দ্ব থেকে, এই যে সুখ দুঃখ জ্বালা জন্ম মৃত্যু, এই যে দ্বন্দ্ব, এর দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি করে দিচ্ছে। এরকম দ্বন্দ্ব মুক্ত হলে ভজনতে না দৃঢ়, তখন আমার প্রতি দৃঢ় ভাব যুক্ত হয়ে ভোগ, তাছাড়া বিরুদ্ধতা হয় না। জল জল আর আগুন আগুন, আগুনটা জল হবে, জলটা আগুন হবে। যেমন যেটি আছে ঠিক সেইভাবে তাকে ব্যবহার করতে হবে, বিরোধ করতে হবে না। শাস্ত্র এইভাবে পূর্ণ পূর্ণ ভগবান আমাদের সব সাবধান করতে, তবে তার কথা অনুযায়ী সঠিক অনায়াসে শান্তিময় আনন্দময় ধাম ভগবানের। হরে কৃষ্ণ। বঞ্ছা ঘোষ এখন বুঝিন প্রভু তোমার চরণ, অবয়ামিত পূর্ণ সর্বপানা
এখনো বুঝিনু প্রভু তোমার চরণ ভয়ামৃত পূর্ণ সর্বপ্রাণ সকল ছাড়িয়া তুয়া চরণ কমলে পড়ি আছি আমি নাথ তব পদ তলে সকল ছাড়িয়া তুয়া চরণ কমলে পড়িয়াছি আমি নাথ তব পদ তলে তব পাদ পদ্ম নাথ রক্ষিবে আমারে আরাধা নাহি এ ভব সংসারে
Hare Krishna
রানী বিন্দে মহারানী নমো নমো রাম রে मैया नमो नागा
हरे हराय नम कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय कृष्णाय नमः गोपाल गोविंद गांधी मधुसूदन जय श्री राधे गोपीनाथ नमः